حضرات سامعین و ناظرین الحمدللہ آج کا ہمارا تاریخ ساز جلسہ تاریخ ساز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا ظفر نے اور مولانا شبیر صاحب اور مکھیا وسیع صاحب نے اور مظاہر بھائی اور دیگر لوگوں نے جو یہ محنت کری ہے، کنکئی پہ پل بنا دینا، آگے اس داس پہ پل بنا دینا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو ایک ایک بچے کو میں مبارکبادی اپنی طرف سے اور جتنے ہم لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں میں سبھی کی طرف سے ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میری نظر میں، میرے خیال میں، میری فکر کے مطابق یہ پہلا جلسہ ہے جس جلسے کی محنت اور جس جلسے کو سننے اور سامعین کے انتظام کے لیے 2 پل بنائے گئے ہیں، 2 پل کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ تاریخ ساز جلسہ تاریخ رقم ہو رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، جہاں کرداروں کے جوش و خروش نے محفل کے وقار کو دوبالا کیا، وہیں پر آپ کی توجہ اور انہماک میں بھی چار چاند لگا دیا۔ ایسی پرکیف فضا میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ تقریر کا بھی آغاز کر ہی دیا جائے، جس کا ہم ابھی تک بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات سامعین و ناظرین الحمدللہ آج کے ہمارے فہرست میں ایسے ایسے چیدہ مقرر اور ایسے ایسے شیخ اور خطیب ہیں جو زور خطابت سے ہمارے ایمانی جذبات کو برانگیختہ کریں گے، ہمارے دلوں کے بھراز کو اور ہمارے زنگ آلود قلب کو مزین اور مرصع کریں گے۔ تاریخ انسانی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فن خطابت نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اور بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس تک پہنچتی ہے تو نصیحت و موعظت بن جاتی ہے، اور اسی خطابت کو جب کوئی قائد و رہبر اختیار کرتا ہے تو ترانہ سیاست بن جاتی ہے۔ الغرض کے فن خطابت نے اپنے ہر میدان میں بڑے گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں۔ کسی نے کہا تھا خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرات سامعین و ناظرین اسی مورثی خطابت کا ایک ایسا نمونہ جو ہمارے علاقے میں سرپرستی کی حیثیت وہ شخصیت رکھتی ہے، جن کی طبیعت آج بہت ناساز ہے، میرا خیال ہے بہت کم وقت میں آپ کو وہ خطاب فرمائیں گے، نصیحت فرمائیں گے، چونکہ وہ حضرت مولانا مفتی شمس توحید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے۔ بہت جلسوں میں، اکثر جلسوں میں جن کی سرپرستی ہوا کرتی ہے، نصیحت فرماتے ہیں، قوم کو کس ڈگر پر چلنا چاہیے وہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ حضرت کا استقبال ہے، حضرت تشریف لائے اور اپنا مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ محترم حضرات سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج ہم سب جن حالات اور جن ماحول میں رہ رہے ہیں اور جن حالات سے دوچار ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ حالات جو ہمارے ساتھ ہیں، میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا کہ ہم ہر وقت اور ہر گھڑی ہماری زبان سے یہ آواز نکلتی ہے کہ کوئی کام خدا کے مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور خدا جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا اعمال، ہمارے کردار، ہمارا جو سماج ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا اس بات کی شہادت نہیں دیتا۔ ہم اللہ پر بھروسہ تو کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو زندگی ہے،
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत और अल्लाह के अहकामात से दूर है। दोस्तों, ये हालात हम सब पर जो हैं, आज जिन हालात से दो चार हैं, मुसलमान आज कसम पुरसी की आलम में है और हर एक इंसान खौफ व हरास की जिंदगी गुजार रहा है, खौफ व हरास के आलम में है। और ये खौफ का ये आलम है, जिससे भी पूछा जाए हर एक इंसान ये कहता है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, मुझे आइंदा खबर नहीं है। लेकिन जब उसको कहा जाता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत तुम्हारे सामने है और अल्लाह के अहकामात तुम्हारे सामने हैं, कुरान करीम तुम्हारे पास है, तुम कुरान करीम को सीने से लगा लो, अल्लाह के नबी के हदीस को सीने से लगा लो, अल्लाह के नबी के तरीके को सीने से लगा लो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा मुआशरा ऐसा खराब हो गया है, आज मोबाइल पर हम घंटों घंटा वक्त लगा सकते हैं, घंटों घंटा वक्त खर्च कर सकते हैं, हम पूरा दिन रात भर हम मोबाइल पे लगा देते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में सर टेकने की फुर्सत हमें नहीं मिलती। हमारा नौजवान तबका, खास तौर पर मैं मुखातब हूँ कि मेरा जो नौजवान तबका है, ये नौजवान तबका आज के दौर में जिस तबाही के दहाने पर है, मुझे बड़ा कल्क होता है कि नौजवान तबका जिसको आज इस उम्मत की फिक्र करनी चाहिए थी, इस उम्मत की खिदमत करनी चाहिए थी, आज वो नौजवान तबका बेकार बना हुआ है, उससे कोई काम नहीं हो रहा है, न तो मुआशरे में, न समाज में, न अपने घर में, न कहीं। मेरे दोस्तों, नौजवान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपकी जरूरत है इस समाज को, आपकी जरूरत है इस इलाके को, आपकी जरूरत है हर जगह। अगर आपने अपने अंदर सुधार पैदा कर दिया, अपनी इस्लाह कर ली और इस्लाह करके अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो गए, अल्लाह को राजी कर लिया, तो इस कौम की हालत बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, बड़ा कल्क होता है, बड़ा अफसोस होता है जब हालात देखने में आते हैं, जब जहीं जुलूस निकलता है, एहतजाजी प्रोग्राम होता है, तो मेरे नौजवान भाइयों, आप तो आगे रहते हैं, इसमें मुबारकबादी के कायब का लायक हैं आप, लेकिन जहां आपको झुकना चाहिए, दोस्तों, अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा। अल्लाह अगर चाहेंगे तो सारे बादल छट जाएंगे, सारे हालात छट जाएंगे। आज हम जो परेशान हैं, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, आज सबकी जबान पर है, ये बात जबरदस्त है, लेकिन इसके इन हालात को छांटने वाला कौन है, इन हालात को दुरुस्त करने वाला कौन है, इन हालात को खत्म करने वाली जात कौन है? इन हालात को खत्म करने वाली जात अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, और अल्लाह की मदद के बगैर कोई इंसान कामयाबी के रास्ते पर नहीं जा सकता। हम और आप लाख दिन कोशिशें करते रहें, लेकिन अगर आपने और हमने मिलकर अपने नबी की शरीयत को मजबूती से नहीं पकड़ा, कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा, और अपने समाज में हम लोग मिलकर मस्जिदों को आबाद नहीं किया और खानकाहों को आबाद नहीं किया, मदारिस को आबाद नहीं किया, तो दोस्तों बुजुर्गों, हमारे और आपकी हलाकत में कोई शक व शुबा नहीं है। आज गांव की मस्जिदें हैं, वीरान नजर आती हैं। जुमा के दिन किसी हद तक तो मस्जिद भर जाती है, लेकिन जुमा के दिन के अलावा मस्जिद खाली पड़ी रहती है। मस्जिद तमन्ना करती है, काश मेरे दर पर आकर कोई सजदा करता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम यूं ही अगर वक्त गुजारते रहेंगे और कोई कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज है। हम भी जानते हैं, कुरान करीम में है कि मुसलमानों पर जब कोई हालात आते हैं, उनके अमाल की वजह से आते हैं, उनके किरदार की वजह से आते हैं। अगर मुसलमान आज अपने अमाल में जम जाएगा, अपने किरदार को दुरुस्त कर लेगा, तो मुसलमान कामयाब रहेगा। हालात ऐसे हैं मेरे, जैसा कि आपको मारूफ राही साहब ने बताया। मेरे दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसके बावजूद आप हजरात से चंद बातें करने आया हूँ। इस वक्त जो आपको और हमको काम करना है, जहां आप इन एहतजाजों में शरीक होते हैं, जरूर शरीक होइए, लेकिन मैं एक गुजारिश करने आया हूं कि आप और हम इन जलसागाहों के स्टेज से आपको ये पैगाम दिया जाता है कि आप अल्लाह के सामने रुजू करें और
अपने समाज और मुआशरा के लोगों को अपने गुनाहों से तौबा की तलकीन किया जाए, अपने गुनाहों से तौबा किया जाए। आज हमारे गुनाहों का नतीजा है, हमारे बदआमालियों का नतीजा है कि आज हम मुख्तलिफ हालात में भिड़ते जा रहे हैं, मुख्तलिफ हालात में हम फंसते जा रहे हैं दोस्तों। और ये हालात उस वक्त तक नहीं छटेंगे, ये हालात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक हम अल्लाह के सामने रुजू नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने सर नहीं टेकेंगे, अल्लाह को राजी न कर लेंगे। आप सब जानते हैं जब बाप नाराज होता है तो औलाद घर से निकल जाती है, और औलाद जब घर से निकाल दिया जाता है औलाद को, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बाप की माफी तलाफी की जरूरत पड़ती है। जब बाप से माफी तलाफी होती है तो औलाद, मेरे दोस्तों, औलाद को घर के करीब अपना बाप अपने करीब बैठा लेता है। लेकिन आज यह हाल है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चाहे आप जिस शोबे में जाएं, जिस रास्ते में जाएं, आज नाफरमानी ही नाफरमानी है। औलाद बाप माँ के नाफरमान है, भाई भाई एक दूसरे से अदावत की जिंदगी गुजार रहा है, बाप बेटे में अदावत की जिंदगी गुजर रही है। पूरा समाज एक ऐसे आग में झुलस रहा है कि समाज तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। अगर ये समाज आज इत्तेफाक और इत्तेहाद के पैगाम को साबित कर दे और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की जिंदगी गुजारने लगे, बाप का जो हक है बेटा अदा करने लगे, और बेटे का जो हक है बाप अदा करने लगे, और बाप का जो हक है बेटा अदा करने लगे, हर एक अपने हुकूक को अदा करने में लग जाए और अल्लाह से रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह इन कामों को आसान फरमा देंगे। लेकिन आज आसानी हम क्या समझते हैं? आसानी समझते हैं मोबाइल में, आज देख लिया ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे दोस्तों, जिंदगी भर और वो 24 घंटे हमारे ऐसे ही गुजर जाते हैं, हमें ये फिक्र नहीं होती है कि अल्लाह का मुअज्जिन, अल्लाह का मुनादी ऐलान करता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। अगर किसी ताकत को झुकाने की सलाहियत है तो खुदा की ताकत है, वो सबके साथ सब ताकत को झुका सकती है, सब ताकत को ज़ेर कर सकती है। लेकिन हमारे और आपके एहतजाजात जरूर कामयाब हैं, लेकिन अल्लाह के मर्जी के बगैर कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, और अल्लाह की कामयाबी उसी वक्त हमें आपको देंगे जब अल्लाह को हम राजी कर लेंगे। मेरे दोस्तों, आज हम और आप हालात सुनते रहिएगा, कोई हालात छटने वाले नहीं हैं, इसलिए हम सब मिलकर आज ये अहद पैमान कीजिए, इस जलसेगाह से पैमान की अहद पैमान कीजिए। हम सब अपने घर को दुरुस्त करेंगे, अपने बाल बच्चों को नमाज का आदी बनाएंगे, खुद भी नमाज पढ़ेंगे और अपने घर की औरतों को भी नमाज का आदी बनाएंगे। अगर हमने और आपने ऐसा नहीं किया, आज होना ये चाहिए था, इन हालात पर होना ये चाहिए था कि आज मस्जिदें खचाखच भरी रहनी चाहिए। इन हालात पर होना यह चाहिए था, जब इंसान मुसीबत का शिकार होता है, मुसीबत में परेशान होता है, तो अल्लाह के दरबार के सामने रुजू करता है, अल्लाह के सामने जाता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। लेकिन हमारा हिस्स क्या हो गया है? हमारी ईमानी गैरत कहाँ चली गई है? ईमान, हमारा ईमानी जज्बा कहाँ चला गया है कि सारी चीज होने के बावजूद अल्लाह के दरबार में हाजिरी की तौफीक नहीं होती। मालूम ये हुआ कि हम अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी नहीं देते हैं, कहीं तो कुछ कमी है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा वक्त आ गया है, हालात ये है, इन हालात में अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, अपने गुनाहों पर नदामत की जरूरत है। चाहे वो हम हूँ, आप हूँ, हर एक इंसान गुनहगार है, और बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह को मना ले। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईना तव्वाबून। जितने भी इंसान है सब गुनहगार हैं, और बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से नदामत और अपने गुनाहों पर रोकर अल्लाह को मना ले। अगर आज हम और आप मिलकर अल्लाह को मनाने में लग जाएंगे तो अल्लाह की पास वो ताकत है, अल्लाह चाहेंगे तो सारे मसाइल आने वाहिद में हल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं की, अल्लाह के दरबार में अल्लाह की चौखट में सर नहीं झुकाया, और यूं ही हम मोबाइलों में और वक्त मेरा बर्बाद होता रहा, तो मेरे दोस्तों याद रखिए, हमें और आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि खुश्की हो या तरी हो, जहां कहीं फसाद बर्बाद होता है वो हमारे आमाल का नतीजा है, हमारे आमाल की वजह से है। इसलिए आमाल पर जमने की जरूरत है, अच्छे आमाल करने की जरूरत है।
آج ان سارے حالات کے باوجود انسان جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا، ان چوری کرنے سے نہیں رکتا، بے ایمانی سے نہیں رکتا، سود خوری سے نہیں روکتا۔ جتنے گناہ مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ سارے گناہ آج مسلمانوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ آج میں ایک اڈا سی بات، میں اپنے اس معاشرے میں رہتا ہوں، یہ کل کو ہوتا ہے اور افسوس کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا پڑتا ہے، یہ سود بھرنا، زمین لینے دینے کا رواج ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہوگا، کوئی فرد بچا ہوا نہیں ہوگا کہ سود بھرنا پر زمین نہ لگانے سے بچا ہوا ہو یا لینے سے بچا ہوا ہو۔ کہ یہ سودی کاروبار نہیں ہے۔ جب سودی کاروبار آپ کریں گے کیا اللہ کے ہاں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی؟ کیا اللہ کے ہاں آپ کی مقبولیت ہو جائے گی؟ کیا اللہ آپ کی سن لیں گے؟ یاد رکھو دوستو، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ اگر اللہ راضی ہو جائیں گے تو آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سارے معاملے کو حل کر دیں گے۔ اس لیے کہا اسمع یسمع لک، اللہ کے نبی کی چھوٹی سی حدیث ہے، اسمع یسمع لک، تم اللہ کی سنو تمہاری ساری چیز سن لی جائے گی۔ آج ہم اللہ کے رسول کی سننا نہیں چاہتے، اللہ اور اس کے نبی کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ ہم سنتے ہیں جلسوں میں، وعظوں میں، نصیحتوں میں، جماعتوں میں، ہر جگہ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کو منا لو، اللہ کے نبی کی شریعت کو پکڑ لو مضبوطی سے، لیکن ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، ہمارا احساس بیدار نہیں ہوتا، ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوتا، ہمارا ایمانی غیرت بیدار نہیں ہوتا۔ اگر ایمانی غیرت بیدار ہو جائے آج تو میرے دوستو ہم سب کامیابی کے سینے میں رہیں گے اور ہم سب ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے، صرف درخواست کرتا ہوں، میں بھی گنہگار ہوں، آپ بھی گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم سب کو کامیابی وہی ملے گی جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے لگیں گے، اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرنے لگیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ہم سب اللہ کو راضی کریں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا میرے دوستو بزرگوں تو پھر حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی زبان سے یہ بات ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن کسی کو اپنی تدبیر تو بہت کرتے دنیاوی تدبیر کے ساتھ، سب سے بڑی تدبیر اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ جو چاہے گے سارے معاملے کو حل فرمائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ حضرت سامعین، حضرت مولانا مفتی شمس توحید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے بڑے ہیں اور ہم دینی اعتبار سے ان کی جو فکر ہے ہم سب ان کو اپنے بڑے سمجھتے ہیں اور ہمارے رہبری کی حیثیت رکھتے ہیں، الحمدللہ ہر جگہ میں وہ نصیحت فرماتے ہیں۔ ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو اتحاد ملت کانفرنس میں آئے ہیں آج کے بعد سے ہم اپنے دل کی دنیا روشن کریں، ایسا عہد لے کے چلیں۔ ہم مولانا نے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، ہمارے درمیان سودی کاروبار اور دیگر کاروبار ہیں، کیا کریں؟ کسی نے کہا تھا کہ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہیں تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، اور پتہ لگاؤ میت کسی امیر کی ہے، ارے پتہ لگاؤ میت کسی امیر کی ہے، جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ، جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ اور یقین جانیے سیاسی جلسوں میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارا نبض، ہماری سانسیں کس طرح رکی ہوتی ہیں، لیکن مساجد کے ائمہ اور مؤذن کو وہ بھی ڈانٹ دیتا ہے جس کی بیوی کے پاس بھی نہیں چلتی ہے۔ جب اس طرح کی حرکت ہمارے سماج میں ہوگی تو یہ قوم، یہ سماج کیسے ترقی کے شاہراہ پر چلے گی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ سیاسی جلسوں میں سانسیں بھی روک رکھی تھی، سیاسی جلسوں میں سانسیں بھی روک رکھی تھی۔ جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ، جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ ہم نے آج اللہ کے گھر کی جو باگڈوری تھی، رسی تھی، وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے دے دی؟ ہماری مسجد کا صدر کون ہے؟ اور کریے گا شاعر اپنے اشعار میں کس طرح سے پیوست کرتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں پر، یہ بہت کڑوا سچ ہے جس کو آپ کو نگلنا چاہیے۔ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا قاری راغب، حضرت مولانا محسن صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں کہ خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں، عبادت گاہ میں آ کر حماقت کر رہا ہوں میں، وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو، مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں، مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں۔